कल्पना उत्थे मना है। जे कल्पना कर ली फिर त्रिकुटी जाके हो कल्पना, कल्पना कर लगे जाए त्रिकुटी घर छुट जाना। कल्प विवर्जित पंथ, ये ਜਿਹੜਾ पंथ है रस्ता है कल्पना विवर्जित है, ਇਹਦੇ ਚ कल्पना नहीं कर सकता। बाकी सारियां मतां काल्पनिक ने, इत्थे कल्पना विवर्जित है। काल्पनिक अर्थ भी नहीं हो सकते गुरबाणी के, टीकेकारां ने काल्पनिक अर्थ कीते ने। जिथे कल्पना अपनी चल पई उत्थे मनमत चल पई। ये तो पंथा ही कल्प विवर्जित है। जिने बोलिया बुलाया बोलिया ਉਹਦੀ अपनी कल्पना कुछ नहीं है। ਜਿਹੜਾ आप बोलता है वो काल्पनिक गल हुंदी है, ਜਿਹੜੀ बुलाया बोलता वो काल्पनिक नहीं हुंदी गल। बुलाया बोलता है करतार दा जे तो ਉਹਦੀ अपनी विच कल्पना कोई नहीं है। जिन्ने बोलते ने कवि सारे कल्पना च बोलते ने, तो मन की उड़ारी है। इस करके सारे कवि मनमुख ने। इस्लाम ने तो कहा कवि का कदे भी भला नहीं हो सकता, कवि की बख्शीश है नहीं है दरगाह च। साडे भी यही गल है, जेड़ा मनमुख बोलता है ना, मूर्ख होए तिनकी रीस करे ते सालत पलत मुख काला। तो भाई गुरदास ने जे 12 लिखियां होंदियां और गुरमति च शामिल नहीं हुई तो आ दफा भाई गुरदास ते लागू हो जानी सी। फिर हालत पलत मुख काले वाली फिर तो भाई गुरदास वो भाई गुरदास तो मूर्ख होया। फिर क्यों रीस की 12 रचियां और 12 फेल हो गई, प्रमाण नहीं हुई। इस करके भाई गुरदास की बात कोई नहीं असीं नहीं मनते। जिन्होंने भाई का खिताब है उन्हें लिखा कुछ नहीं, पर उन्होंने सारे ज्ञान सारा ही सी। लिखना बोलना कोई जरूरी नहीं है, कविता लिखनी कोई जरूरी नहीं है, गुरबाणी उच्चारण करनी कोई जरूरी नहीं। 3 गुरुओं ने भी नहीं की। यह जी अवस्था सी कि ये पंक्ति जब भाई गुरदास ने आप लिखी अपनी कलम नाल, फिर भी वो 12 उच्चारण करता। 2 पंक्तियां आईयां हुई ने। जेड़ा रीस करता है गुरु सतगुर को हर बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा, तो दरगाह जो बख्शे हुआ है। मूर्ख होए दिन की रीस करे तो सलत पलत मुख काला, वो है कविता। पर मूर्खां नूं चंगी लगदी है, मनमुखां नूं मनमुखां दी पहुंच है, मनमुखता दी कविता तक हुंदी है, गुरमत तक उन्हां दी पहुंच है नहीं, तां पढ़दे ने। जिन्हां नूं विद्वानां नूं ये कविता चंगी लगदी है, ठीक लगदी है, उन्हां दी पहुंच उस कविता तक है, इहदे तक है नहीं। उन्हां दी बुद्धि नहीं पकड़ करदी गुरबाणी नूं। मिशनरी वालियां दी क्यों चंगी लगदी है, उत्थे तक उन्हां दी बुद्धि इहनूं तां पकड़े नहीं करदी। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਸ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਲਿਖਤਾ। ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। इस करके जो बंदे ने जुड़ जाता बंदा ही गुरु बन जाता ਉਹਦਾ। हाँ जी। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी। राजन किनू कहा, परमेश्वर नू कहा है मेरे राजन मैं बैरागी हाँ। क्यों कल्पना नहीं करता ना, मैं बैरागी जोगी। जोगियां तेरे नाल जुड़िया होया, तेरे नाल जुड़िया होया करके जोगी हाँ। माया की इच्छा नहीं इस करके बैरागी हाँ। माया की भुख है नहीं इस करके बैरागी हाँ। तेरे नाल जुड़िया होया जोगी हाँ। मैं बैरागी भी हाँ जोगी भी हाँ। मैं बैरागी जोगी हाँ, कला जोगी नहीं हाँ, कला बैरागी नहीं हाँ। जेड़ा कला बैरागी है वैरागी नहीं हुंदा, जेड़ा कला जोगी है जोगी नहीं हुंदा।
ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸਲ ਚ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਜੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਏ ਹੋਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਮਰਦ ਨਾ ਸੋਗ ਬਿਯੋਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ ਨਾ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿਜੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਆ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਗ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ। ਸੋਗ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ। ਸੋਗ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਭੋਗ, ਤੇ ਭੋਗ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਸੋਗ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਵੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ। ਕੌਣ? ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਵਰਤਨ ਸੋਗ ਵਿਯੋਗੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਸੋਗ। ਉਹ ਇਹ ਕਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਓ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮੈਂ ਸਿੰਘੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ, ਸਭ ਜਗ ਭਸਮਾ ਧਾਰੀ। ਹਾਂ, ਬਟੂਆ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਟਵਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਟਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨ। ਬਟੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਟੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮੈਂ ਸਿੰਘੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮੈਂ ਸਿੰਘੀ ਮੇਰਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਬਟੂਆ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਆਹ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਤੀ, ਸੁਆਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਭੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਵੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਭੂਤ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਭੂਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਵੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਧੂਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਭੂਤ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਭਸਮਾ ਧਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ।
ਸਵਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭਸਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਸਮ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਹ ਦੇ ਸੁਆਹ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਸਮਾ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਆਹ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਸਮਾ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਸਮਾ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟੀ ਐ, ਛੂਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ। ਤਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਾੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼। ਤਾੜੀ ਆ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਚੇਤਨ, ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁੱਤੇ ਪੈਦਾ ਸੁਣ ਸੰਖਿਆ ਸੁਣ ਜੂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਈ 50 ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਜੂ। ਨਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜੀ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟੀ ਐ। ਤਾੜੀ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਕਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾੜੀ ਜਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ। ਤ੍ਰਿਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪਲਟ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਐਂ ਕਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਰਭ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਮਣਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਵਲੋਕ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਰਭ ਲੋਕ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ, ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ। ਬਾਤ ਹੈ ਤੋਂ ਜਦ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਛੁੱਟੂਗਾ ਨਾ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ, ਬਸ ਫੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਸਾਰੀ ਬੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ, ਨਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਾਰ। ਫੇਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੱਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮਨ ਪਵਨ ਦੋਏ ਤੁੰਬਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ। ਮਨ ਔਰ ਪਵਨ, ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਸੀ, ਪਵਨ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨ ਸੀ। ਦੋਏ ਮਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਹੈ। ਪਵਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨ, ਉਡਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁੰਬਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁੰਬਾ, ਤੁੰਬਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਦੋਏ ਐ ਪੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁੰਬਾ, ਉਹ ਤੁੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁੰਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਪਿੰਜਦੀ ਦੀ ਐ ਪਿੰਜਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਚ ਉਡਾਤਾ ਪਿੰਜ ਕੇ।
ਬਸ ਧੂੜ ਬਣ ਗਈ, ਧੂੜ ਤੱਦਾ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆਂ, ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਜਦ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾਤਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ, ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਤਿਤਵ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਐ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਵਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਜਿਆ। ਕੈਸਾ ਸਾਜਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ? ਜੈਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, जैसा हुक्म है, जैसा हुक्म है ऐसा ही हो गया। आप हुक्म च समा गया। सारद होता है, सारद, सार ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਥਿਰ ਪਈ ਤੰਤੀ ਟੂਟ ਸੁਨਾਹੀ, ਅਨਹਦ ਕਿੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਥਿਰ ਪਈ ਤੰਤੀ ਟੂਟ ਸੁਨਾਹੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀ। ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤਾਰ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਗਰੀ ਮਨ ਥੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੋਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ। ਥਿਰ ਪਈ ਤੰਤੀ ਟੂਟ ਸੁਨਾਹੀ, ਹਾਂ, ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ। ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਮਾਇਆ ਢੋਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਗਰੀ ਮਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਗਨ ਪਏ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਪੂਰਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਢੋਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੋਲ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਡੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਰਕਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਹਿਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਟਿਕੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਦਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੜਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਾਕੋ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਗਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਕੋ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਹਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਗਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੇਲ ਗਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੇਡ ਗਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੌੜੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟ ਲਵੇ। ਖੇਡ ਕੀ? ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ।
ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਵੇ ਜੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਵਰਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਗੌੜੀ ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਏ, ਜਿਤ ਘਟ ਨਾਮ ਨ ਉਪਜੈ ਫੂਟ ਮਰੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਐ ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੀ ਭੋਗ, ਦੂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ RAM ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਲੋਗ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਉ ਕਾਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਚੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਖੱਲਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਵਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਤੋਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਮਈਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਾਵਰ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਰਮਈਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਦੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਏ। ਜਦ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਮਤਭੇਦ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਨਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮੋਏ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਡ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ, ਮਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਜੰਮਿਆ ਅੱਧਾ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅੱਧੋ ਅਰਧ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਰਾਸੰਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਜਰਾਸੰਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਰਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਰਾਸੰਧ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧ ਮਲਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜੰਮੇ ਹੋਣੇ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਰਥ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਤ ਘਟ ਨਾਮ ਨ ਉਪਜੈ ਫੂਟ ਮਰੇ ਜਨ ਸੋਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤ ਘਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਫੂਟ ਮਰੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਉਸੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਫੁੱਟਣਾ, ਉਹੀ ਮਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਦੁਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੜਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਘੁੱਟ ਘੱਟ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫੂਟ ਮਰੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਫੁੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਈ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਣਾ, ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਮਾਉਣਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਫੁੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਘੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਫੁੱਟਦਾ, ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਫੁੱਟਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਫੁੱਟਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੌਂਦਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਫੁੱਟਦਾ। ਇੱਕ ਫੂਟ ਮਰਾ ਜਨ ਸੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀਵਤ ਮਰਿਆ ਫੁਨ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋ ਹੈ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ, ਸਾਵਲ ਹੈ, ਸਾਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਰਾਮਈਆ, ਤਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਰਾਮਈਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਮਈਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਮਈਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਤੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੋਏ ਦਖਲਸ ਵਰਤੇ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਨੇ? ਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤਖੱਲਸ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਤਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਛੰਦ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ? ਦੋ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਹੀਨ ਨੇ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਗਾੜੂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਾ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਂਗਾ ਨੇ, ਵੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਦੀ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ, ਵੀ ਦੂਏ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜਾ ਦੀਏ। ਦੂਏ ਕਹਿੰਦੇ
ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੀਰ ਵਾਲੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਈਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਬਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਐ, ਕੀ ਇਹ ਜੋਗ ਕੀ ਭੋਗ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸਾਧ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਐ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਏ। ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ। ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ। ਸਾਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਮਝਾਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨੇ ਦੂਆ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੂਆ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਖੋਜਣ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਉਹ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਆਪ ਸਮਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਏ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਕਿਵੇਂ ਕਹੂੰਦਾ। ਇਹ ਜੋਗ ਕੀ ਭੋਗ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭੋਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ। ਸੱਚ ਖਾਣ ਔਰ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣ ਲਾ ਦੇਵੇ ਸਾਧ। ਆਪ ਸੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਨਦਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਗ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਗ ਹੈ। ਜੋਗ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਭੋਗ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਭੋਗ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਔਰ ਭੋਗ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਗ ਔਰ ਭੋਗ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਭੋਗ ਔਰ ਜੋਗ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਔਰ ਭੋਗੀ ਦੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ RAM ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਦੁਆ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਜੋਗ ਔਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਪਤੰਦਰ ਨੇ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਗ ਔਰ ਭੋਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹ ਨਾਮ ਚ ਸਮਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਗਿਆਨ ਖਾਣਾ। ਦੂਹ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ RAM ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਤੇ, ਜੋਗ ਔਰ ਭੋਗ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਖਾਵੇ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਵੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਖਾਵੇ, ਸੱਚ ਪਹਿਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਪਜਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਤਾ ਇਹਨੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ ਵਧੀਆ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗੀਤ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੀਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੀਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਗਾਵੇਂ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਰਜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਜੂ? ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਆ ਉਲਟਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਮੌਤ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਫਿਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੋ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਲੂਗਾ ਹੁਕੂਮਤ, ਉਹ ਚੱਲ ਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਰ ਜੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਕਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਣਹੋਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਕਦ ਮਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਣਹੋਣੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈ ਜਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦੇਵੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕੋਈ गावे कोई बोले कथन करे कोई सुने सुने हर नाम हर नामा चित ब्रह्म विचार सुने कोई बोले सुनावे कोई सुने ये कोई फर्क नहीं है कहते। कोई फर्क नहीं है ना समझो भी बोलने वाला सुपीरियर है मैं इनफीरियर हूं। हर नामा चित लाए चित ला के सुने सुनने वाला पर गाउन वाला गावे चित ला के सुनने वाला चित ला के सुने चित लाए। क्यों जिन्हें सुन लिया वो भी जान लेंदा जिस जानिया सो तिसी जे जिहड़ी चीज उन्हें जान ली कही हुई वो ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤੀ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਾਇਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੇਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे रे। कर्म धर्म करते बहु संयम अहंग बुद्धि मन जारे रे। सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बसारे रे। हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे रे। रहाओ तृष्णा त्रिखा भूख भरम लागी हिरदे नाहे विचारे रे। उन्मत मान हिरयो मन माही गुर का शब्द न धार्यो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगाने काष्ट लो उधार्यो रे। धावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्ति निस्तार्यो रे। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ ਚੀਤ ਹੈ। ਧਰਮਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ जेते जतन करत ते डूबे भव सागर ਜਤਨ नहीं ਕੀਤੇ तारे। ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਜਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਮਨਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣਾ ਜਤਨ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਤਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਹਠ ਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨੇ। ਨਿਮਗਨ ਵਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵਾ ਤੋਪੀ ਹੋਵੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਵਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਇਹ 300 ਸਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ 500 ਸਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ 200 ਸਾਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਧੂੜ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਖੇ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣ
ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣਗੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੋੜਦਾ ਆੜਾ ਡਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗਾਹ ਰਿਟ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਰਿਟਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ? ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੋ, ਅੱਤਵਾਦ ਚਲਾ ਦੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ ਪੈਸਾ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਦੇਖਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ, ਦੇਖਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਟਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਲਟ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ ਨਰੀ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ? ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਾ ਭਲਾ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਆਖਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀ, ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣੂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਦੂਏ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਦੂਆ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਨੀ ਪੀਏ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਕੌਣ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਟਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਚੇਤਨ, ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾੜੇ ਸੀ। ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾੜਦਾ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਰੁਮਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਦ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਬਥੇਰੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਡੁਬਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਡੋਬ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ, ਆਪੇ ਡੋਬ ਲੈਣਾ ਲੜ ਕੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖਿਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ, ਅਹੰਗ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਹੰਗ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇ। ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮਨ ਸਾੜਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਰੂ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੂ? ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਈ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਨਾਲੇ ਸੱਥ ਹੈ, ਮਨ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਕੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਕਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਲੇ ਕੋ ਜੂਗਾ ਨਤ ਭੇਡ। ਲੇਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਡ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਜੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਜੂ ਉਹਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਮੰਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਤ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾ ਮਨਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚਾ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਧਰਮ 'ਚ ਮਾਇਆ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾਕੁਰ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਸਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਸਾਸ ਔਰ ਗਰਾਸ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਗਰਾਸ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਗਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਸ ਔਰ ਗਰਾਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਬਾਓ। ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਰਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਰਾਸ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਖੂਨ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾਊ। ਗਰਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਗਰਾਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਗਰਾਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਠਾਕੁਰ ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਠਾਕੁਰ, ਦਾਤੋ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਬਸਾਰੇ ਹੋਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਬਸਾਰੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਦਰਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਬਸਾਰੇ ਹੋਰੇ, ਉਹ ਮਨੋਂ ਕਾਹਦੇ ਬਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਔਰ ਗਰਾਸ ਦੋਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਂ ਬਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਆ ਕਿੱਡਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਕੌਡੀ ਮਾਇਆ ਬਦਲੇ ਹਾਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਬਦਲੇ ਹਾਰਤਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰੇ ਹੋਰੇ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਦੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰੇ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਕਾਹਦੇ ਹਾਰਦਾ? ਚੁੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਪਰਾਧੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਜਦ ਅਪਰਾਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਡਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਣ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿ ਦੇਣ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬੁੱਧੀਹੀਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਰਾਹੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਭੂਖ ਭਰਮ ਲਾਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਭੂਖ ਭਰਮ ਲਾਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਕੇ, ਭਰਮ ਲਾਗੀ, ਭਰਮ ਉਲਟ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਭ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब फिर लगी दोबारा, या जन्म लिया जाते लगी है। तृष्णा लिव छुड़की लगी, तृष्णा भ्रम ताला वरत्या होया, ये उठ के लगी दोबारा। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी। तृष्णा मन करके है, त्रिखा शरीर करके है। भूख भ्रम लागी, वो जेड़ा ना कहा लिव छुड़की लगी तृष्णा, उत्थे तृष्णा दोहां नूं कहता जिहड़ी शरीर दी सी पहलां ओही लगी है। इत्थे त्रिखा तृष्णा लगी तां कहा, हुण इहनूं उपदेश कर रहे हैं। उपदेश हो रहा ना, उत्थे वो भी तृष्णा ही है, क्योंकि उत्थे नाम तो पहले जुड़िया होया सी ना। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ?
ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ? ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਹਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਧਾਰਿਓ ਰੇ। ਉਨਮਤ ਮਾਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ਉਨਮਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਵੇ। ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਹਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਮਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਨ ਜਦੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਨਮਤ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਹਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਧਾਰਿਓ ਰੇ। ਮਨ ਇਹਨੇ ਹਿੱਲਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਹਿਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਹਿਰੀ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਹਿਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਧਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੂ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ 20 ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਵਾਲੀ। ਮਗਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਖੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਧਾਰਿਓ ਰੇ, ਨਾ ਧਾਰਿਓ ਰੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੋਗੇ, ਨਾ ਪੜੋਗੇ, ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲੱਗ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਏ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੰਡ ਵਟਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੋ। ਆਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰੂਗਾ ਆਦਮੀ। ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਡ ਕਰਤੇ, ਖੂਹ ਵੀ ਅੱਡ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਡ। ਆ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜਤੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾੜਤੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਇਆ ਨਾ ਰਾਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ।
ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲੈ ਪੰਡਤ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਰਾਜਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਲੈ ਅੰਡ ਵੰਡ ਚੱਲ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਦਲਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਐ ਸਰਾਣੇ ਬਾਂਹ ਧਰ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਓ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸੰਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਚ ਕਾਲਰ ਵੇੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਚ ਹੋਏ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੁੱਤੋਂ ਕਰੂ ਬੜੀ ਰਾਂਗ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ਸਵਾਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਰੱਜੀਆਂ ਕੰਨ ਨਾ ਰੱਜੇ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੁਭਤ ਇੰਦਰੀ ਰਸ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਦ ਰਸ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਬਿਕਾਰਿਓ ਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਸ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਦ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਰ ਵਧਾ ਲੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਦ ਰਸ ਬਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਤੇ ਹੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ 300 ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਆਸ ਸੀ ਹਾਲੇ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਪੋਤਾ ਪੜੋਤਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਡਾ ਬੜਾ ਬਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸ਼ ਲੋ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਗ ਨੇ ਸੰਤਨ ਸੰਗਾਨੇ ਇਹ ਸੰਤਨ ਸੰਗੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ਬਸ ਕਾਸ਼ਟ ਉਹ ਕਾਸ਼ਟ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਹਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ਟ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਕਾਸ਼ਟ ਹੈ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਤਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ਮਾਨੇ ਲੋਹਾ ਸੰਤ ਕਾਸ਼ਟ ਹੈ ਕਾਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਾਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੇਖ ਲਾ ਦੀ ਚੰਦਨ ਤਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹ ਉਧਾਰਿਓ ਰੇ ਤਾਵਤ ਜੋਨ ਜਨਮ ਭਰਮ ਥਾਕੇ ਅਬ ਦੁੱਖ ਕਰ ਹਮ ਹਾਰਿਓ ਰੇ ਤਾਪਤ ਜੋਨ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਪਤ ਜੋਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਰਹੇ ਜੋਨਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਜੋਨਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਅਬ ਦੁੱਖ ਕਰ ਹਮ ਹਾਰਿਓ ਰੇ
ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਅੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈ ਅੱਕ ਗਏ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਖਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੁੜ ਉਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾਰਸ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਮਹਾਰਸ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੇ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਦ ਹਾਰਿਓ ਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾਰਸ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਰਸ ਮਹਾਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਲਿਖੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਟਦੀ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਵਰਨਾ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਬਵਰਜਤ ਪੰਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂ? ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਫਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਜਿੱਦਣ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਲਪਨਾ ਛੱਡ ਦੂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਜਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਣੇ ਜਾ ਜੂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ।